Hello everyone. Hello. Good afternoon. Am I audible to you? Is the audio clear? Okay. Good afternoon. So we have completed our corporate finance session. നമ്മൾ complete ചെയ്തു. And the only thing remaining is our questions from the international finance session. International finance sessionil നിന്ന് questions ആണുള്ളത്. Around 35 questions are there. And from that 35 questions, there are 15 to 20 questions which are of different patterns. So similar pattern ഉള്ള question തന്നെ ചെയ്യാതെ we will be discussing certain questions which have different pattern. ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗിവ് ഓൾ യുവർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് യുവർ ഹോൾ കോപ്പറേഷൻ. Please respond to me when asked, and if you have any doubts, don't forget to ask, because it is necessary that you have to clear every doubts. ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് സെഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ മൈ എക്സാം, ഞാൻ CMA പാർട്ട് 2 എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ മൈ ഫസ്റ്റ് എക്സാം, ആ എക്സാമിൽ ഐ ഗോട്ട് എൻ essay ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടിയത്. ദി എൻറ്റയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു 5 to 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് essay ആണ് എനിക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോ ചോയ്സ് ഇൻ essay നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. നമുക്ക് രണ്ട് എസ് ഉണ്ടാവും. വി ഹാവ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് ദാറ്റ് 2 essays, right? So international finance is an important session in my personal experience. So can we start discussing the problems? And 15 questions മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So you have enough time. If you have any doubts, you require any clarifications from any topics till yesterday, ഇന്നലെ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me, because by today we will be winding up our corporate finance session. Got it? So can we move forward with the question answer session? Hello, can we move forward with the question answer session? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Am I audible to you? Okay. Good. So we will be moving with our problems. Yeah. Clear? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? Questions കാണുന്നില്ലേ? We have 15 questions to discuss today. Okay. So the first question for today. Countries sometimes privatize their state-owned enterprises. US firms considering investing in these formerly state-owned enterprises must consider many factors prior to making investments in these countries. Which one of the following is the least importance to US investors when considering the acquisition of one of these former state-owned enterprises? So countries sometimes privatize their state-owned enterprises. We know that this investment policy is adopted by the governments. State government owned ചെയ്യുന്ന public enterprises they will be privatizing it. Privatization. US firms considering, okay, Kirti is going for option D. Let's check. US firms considering investing in these formerly state-owned enterprises must consider many factors prior to making investment in these countries. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഫോർമലി മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്റർപ്രൈസസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ US firms they have to consider various factors. Which of the following is the least important? ഇതിൽ least important ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഏതാണ് when considering the acquisition of one of these former state-owned enterprises? ഇതിൽ ഏത് ഫാക്ടർ ആണ് least important ആയിട്ടുള്ളത്? So option A, stability of foreign currency. Option B, political stability of the country. Restrictions on capital flows out of the foreign country. Transfer of technology back to the US. Which one is of least important? And Krishna has given me the answer, option D. So let's check for option D. Good. Option D is the right answer. So just have a look at the option. The transfer of technology back to the US. So
transfer of technology back to the US is one of the reasons for a company to invest in other countries. This is not a risk for the investing company because നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വി വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് സർട്ടൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി. ആ രാജ്യത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വി മേ ഫൈൻഡ് സർട്ടൻ വിർച്യൂസ്, സർട്ടൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടെക്നോളജി, റൈറ്റ്? So if we have the opportunity to transfer the technology back to the US, definitely we will be going for that investment, right? ആ ടെക്നോളജി നമ്മൾക്ക് യു എസിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെനിഫിറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റിസ്ക് അറ്റ് ഓൾ. ആൻഡ് ലുക്ക്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കറൻസി. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കറൻസി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലത്തെ കറൻസി ഇൻകൺവേർട്ടിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കുഡ് നോട്ട് കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് കറൻസി ടു അവർ ഓൺ കറൻസി. നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രി കറൻസിയിലോട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. It is a risk to us. So the stability of the foreign currency is important. Political stability of the country, of course, important. Political stability. ആ രാജ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, അവിടുത്തെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു കൺട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പോസസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഫോർ അസ്. ബിക്കോസ് അവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മിലിറ്ററി ടേക്ക് ഓവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് വിൽ ബി അറ്റ് വൾണറബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് വിൽ ബി അറ്റ് റിസ്ക്. സോ ദിസ് ഫാക്ടർ നീഡ്സ് ടു ബി കൺസിഡർഡ്. Restrictions on capital flows out of the foreign country, right? If there is a restriction on the capital flows, repatriation of profits, restrictions ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് അവിടെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ it will be of not use, right? So such factors need to be considered. So least ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ബാക്ക് ടു ദ US ആണ്. This is not a risk for the investing company because it is an opportunity, it is a benefit, and it is a very good thing that they are able to transfer the technology back to the US, their home country. Clear? Can I move forward with the next question? Kirti, very good. Congratulations. Appreciate it. Next, can we move forward with the next question? Okay, moving forward. Yeah. If risk is purposely undertaken in the foreign currency market, the investors in foreign currency then becomes. If risk is purposely undertaken in the foreign currency, purposely, which means that deliberately we are taking that foreign risk. The investor in foreign currency then becomes, what is that investor called? The investor who is willing to take the risk, who purposefully, who deliberately takes the risk. Ayal endha paraya? A speculator, an arbitrator, an exporter involved in hedging. Who is that investor called? So can you give me the answer? Who is a particular investor who is willing to take risk? റിസ്ക് എടുക്കണം അത്ര താല്പര്യമുള്ള ആള്, അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളി റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നോൺ. സോ ഗൈസ്, can you give me the answer? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? Okay, Krishna is going for option D. Let's check. Sorry. The answer is speculator. A speculator engaged in risky trades in the hope of earning. Okay, Kirti, good. A quick large profit. Speculator എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. He's a risk taker. Risk എടുക്കുന്ന ആളാണ് speculator because he will be taking risk in the market. അയാൾ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുള്ള മോട്ടീവോട് കൂടിയിട്ട്, ലാർജ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി വിൽ ബി വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്. ആർബിട്രേജർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെറ്റ്. എക്സ്പോർട്ടറിനെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന, പർപ്പസ്ഫുള്ളി റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ആൻഡ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി റിസ്ക് എടുക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല. സിൻസ് ഹീസ് ക്യാരിങ് ഓൺ ബിസിനസ് ദർ ഇസ് എ റിസ്ക്. ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഹെഡ്ജിങ്. ഹെഡ്ജിങ് എന്താ? ഹെഡ്ജിങ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ടു റിഡ്യൂസ് റിസ്ക്. ആർബിട്രേജർ എന്താ? Who arbitrator is an investor attempts to profit from price inefficiencies in the market by making simultaneous trades that offset each other and thus earning risk-free profits. അതായത് simultaneous trade ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ്, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് സൈമൾട്ടാനിയസ് ട്രേഡ്. കാരണം ആ ഒരു റിസ്ക് ഫ്രീ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈമൾട്ടാനിയസ് ട്രേഡ് നടത്തും. ഒരു ഭാഗത്ത് വിൽക്കും, ഒരു ഭാഗത്ത് മേടിക്കും. സോ ഹി വിൽ ബി വില്ലിംഗ് ടു ഓഫ്സെറ്റ്. അത്ര റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളല്ല, റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രേഡ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്രൈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി, പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട്
പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറുള്ള ആളാണ് ഈ ആർബിട്രേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Okay. So can we move forward? Kirti, good. Can we move forward to the next question? Exporter എന്താണ്? Exporter ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ആണ്. ഫോറിൻ കറൻസി മാർക്കറ്റിനെ വെച്ച് നടത്തുന്നു. ഹീസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്, റൈറ്റ്? സോ ബിസിനസ് ആയതിന്റെ പേരിൽ ബിസിനസ്സിൽ റിസ്ക് എന്തായാലും ഇൻവോൾവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി റിസ്ക് എടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പർപ്പസ്ഫുള്ളി റിസ്ക് എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു മോട്ടീവ് കൊണ്ടിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്പെക്യുലേറ്റർ. Yes, next question. A short-term speculative rise in the worldwide value of domestic currency could be moderated by a central bank decision too. A short-term speculative rise in the worldwide value of domestic currency. What is that? Domestic currency de value rise undai, short-term rise undai, could be moderated by a central bank decision too. ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് റൈസ് ഉണ്ടായി, വേൾഡ് വൈഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസിയിൽ റൈസ് ഉണ്ടായി, വാല്യൂല് റൈസ് ഉണ്ടായി, മീൻസ് അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടായി. അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുക? ഓപ്ഷൻ എ, സെൽ ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്, ബൈ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്, ഇൻക്രീസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ്, സെൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. സോ തിങ്ക് ദാറ്റ് കറൻസിയുടെ റൈസും ഡിപ്രിസിയേഷൻ അപ്രിസിയേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ സിറ്റുവേഷൻ. സോ വെൻ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഹൈ, what is happening? The price will increase, value will increase. If supply is high, what is happen? The value will decrease. So I have given you a clue and you have to think and give me the answer. So what will be the answer? There has been a short term rise. Rise aanittu undayekkunne. So what could be the answer? So I have given you a clue. Supply, yeah, demand and supply. So Varsha is going for option B, buy domestic currency in the foreign exchange market. Yeah, when we buy domestic currency, buy cheyanannundengil, buying എന്താ കാണിക്കുന്നത്? Buying shows the demand, right? ഡിമാൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കറൻസി ബൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോസ് ദർ ഇസ് ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ദ വാല്യൂ വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ്, വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആകും, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആകും, ദർ വിൽ ബി അപ്രീസിയേഷൻ. ഇവിടെ എന്താ, നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടായിക്കണേ, അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിക്കണേ. അതിനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? ദേ വിൽ എൻഹാൻസ് ദ സപ്ലൈ. സപ്ലൈ കൂട്ടും. സപ്ലൈ എങ്ങനെയാ കൂട്ടുക? വെൻ വി സെൽ, കൂടുതൽ വിൽക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് supply, and the answer, yeah, sell domestic currency in the foreign exchange market. Krishna, good. So domestic currency foreign exchange market il nammal vilkana, koodudalayittu vilkannundengil there will be more supply of domestic currency in the foreign exchange market. Supply കൂടുമ്പോൾ price will reduce, the value will reduce, currency will depreciate. Buy ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും കൂടുന്നുണ്ടാവുക. Increase domestic interest rate. Domestic interest rate increase ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ people will be willing to invest in our securities, right? അപ്പൊ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും, വീണ്ടും റൈസ് ചെയ്യും. സെൽ ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻ ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിൻ കറൻസിനെ നമ്മൾ പോയിട്ട് സെൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് ടു ഡീൽ ഇൻ അവർ കറൻസി. നമ്മുടെ കറൻസിയിൽ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്തിന് ഫോറിൻ കറൻസി മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യണം? ദേ വിൽ ബി സെല്ലിംഗ് അവർ ഓൺ കറൻസി. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദം ടു സെൽ അവർ ഓൺ കറൻസി. Clear? Is it clear? Is it clear? Can we move forward with the next question? Okay, moving forward. You could expect such kinds of questions here. Okay, this type of question is important, right? If the US dollar appreciated against the British pound, other things being equal, we would expect that. US dollar appreciated against the British pound. US dollar appreciated, which means that US dollar appreciated against British pound. Appa British pound depreciate chedu, US dollar appreciate chedu. What is it? Because
ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിന് $, becomes more expensive. $, കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയി because $ന്റെ വാല്യൂ കൂടി. So what we would expect? Trade between US and Britain would decrease. Trade decrease ചെയ്യും. The British demand for US product would increase. US demand for British products would increase. US demand for British product would decrease. എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? What is affecting? US dollar appreciate ചെയ്തു means actually British poundനാണ് നമ്മുടെ US ഡോളറിനെക്കാട്ടിയും വാല്യൂ കൂടുതൽ in general. So US dollar appreciate ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ US ഡോളറിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയപ്പോൾ $, എത്ര $, കൊടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് മേടിക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എത്ര കൊടുക്കണമോ അതിലും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൗണ്ട് മേടിക്കാൻ. റൈറ്റ്. സപ്പോസ് നേരത്തെ ഒരു എന്താ പറയണേ, ഒരു $, ഒരു 0.5 പൗണ്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു $, 0.7 പൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? $, is appreciating. സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? വർഷ ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് വർഷ. വെരി ഗുഡ്. US ഡിമാൻഡ് ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് വുഡ് ഇൻക്രീസ്. കാരണം US-ല് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പറായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് 0.5 പൗണ്ട്, ഒരു ഡോളറിന് 0.5 ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 0.7 പൗണ്ട് കിട്ടും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പറായെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾക്ക് ചീപ്പറായി. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് ചീപ്പറായെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഡിമാൻഡിങ് മോർ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഡക്ട്സ്. So US demand for British products would increase. British productsന് US-ലുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടും. പിന്നെന്താ? US ഡിമാൻഡ് ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് വുഡ് ഡിക്രീസ്. അല്ല, US-ല് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പറായി. സോ ഡിമാൻഡ് അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബ്രിട്ടീഷ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ US പ്രൊഡക്റ്റ് വുഡ് ഇൻക്രീസ്. ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ പറയണേ? ബ്രിട്ടീഷിന് US പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് നേരത്തെ 0.5 പൗണ്ട് കൊടുത്താൽ $1 കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 0.7 പൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നായി. എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ US dollar becomes more expensive to Britishers, right? So they will be demanding less. Britishers US products ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും. ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ US ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ വുഡ് ഡിക്രീസ്. ട്രേഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം US-ല് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ്? കൂടുക ചെയ്ത്. അപ്പൊ ട്രേഡ് അവിടെ കൂടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. വെരി ഗുഡ് വർഷ ആൻഡ് കൃഷ്ണ, വെരി ഗുഡ്. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ആ ട്രാക്കിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ. ജസ്റ്റ് ഒരു ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒരുപാട് തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനപ്പാടാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ലോജിക്കലി. ഒരു കോമൺ സിനേരിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഐ എം ഹാപ്പി ഫോർ യു ഓൾ. So this question is not much important to us because I'm practicing questions from the earlier versions of the Hawk, right? So adil ingane oru questions namukku ipo oru updates okke vannittunde. So nothing. Consider a world consisting of only two countries, Canada and United Kingdom. Inflation in Canada in 1 year was 5% and in the United Kingdom it was 10%. Which one of the following statements about the Canadian exchange rate with the UK pound sterling during that year will be true? എന്താണ്? വേൾഡ് രണ്ട് രാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേൾഡിന്റെ ഉള്ളിൽ. It's like a quiz question, right? Consider this world only has two countries, Canada and United Kingdom, which means that all other things, മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ കാനഡ ഇൻ ഇയർ 1 ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കാനഡയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ 5%-ഉം UK-യിൽ 10%-ഉം ആണ്. Which one of the following statements about the Canadian exchange rate with the UK pound sterling during that year will be true? Canadian ഡോളേഴ്സിന്റെയും UK-ലത്തെ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗിന്റെയും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന് തമ്മിലുള്ള ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ? ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് ഓൺ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹാസ് എൻ എഫക്ട് ഓൺ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ റിലേറ്റീവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്, റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ലെവൽസ്, ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പഠിച്ചു. സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. The Canadian dollar will depreciate by 15% against the pound sterling. The Canadian dollar will appreciate by 5% against the pound sterling.
the Canadian dollar will depreciate by 5% against the pound sterling. So think that what is the relative? Inflation ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുക? Inflation ഉണ്ടെങ്കിൽ what will happen to the currency? Will it depreciate or will it appreciate? If there is inflation കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ will the currency appreciate or will the currency depreciate? What do you think? എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? So guys, give me the answer. എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? കൃഷ്ണ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പറയുന്നത്. കാനഡയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? കാനഡയിൽ 5%, UK 10% ആണ്. സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദ കറൻസി വിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ്. അറിയാം, നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും, അതായത് വിലക്കയറ്റം കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയുന്നു. സോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കറൻസി വിൽ ഡിക്രീസ്. സോ കാനഡയിൽ 5% ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ളൂ, UK യിലാണെങ്കിൽ 10% ഉണ്ട്. സോ കാനഡയിലായിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ കറൻസി വാല്യൂ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, UK യിലത്തെ കറൻസി അല്ലേ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കാനഡിയൻ ഡോളർ? കാനഡിയൻ ഡോളർ will it appreciate or depreciate? Because the inflation rate in Canada is 5%, while in UK it was 10%. So Canada is having lower inflation rate. So Canadian dollar will be appreciating against the United Kingdom, UK pound sterling. Yes, the answer is the Canadian dollar will appreciate by 5% against the pound sterling. കാരണം ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? കാനഡയിൽ 5%, UK 10%. സോ 5% കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്തിനുണ്ടാകും? കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സിന് ഉണ്ടാകും. ബിക്കോസ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ കാനഡ ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദ UK. So countries having lower inflation rate will be having higher value to their currencies, all other things being equal. Clear? Is it clear? Clear അല്ലേ? So moving forward to the next question. Which of the following economic policies would not tend to correct a balance of payments deficit in the US? US-ലെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ആവാത്ത ഒരു എക്കണോമിക് പോളിസി എന്താണ്? സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് 4 policies. A reduction in the economic aid and humanitarian aid provided to other nations, increase value of US currency in relation to foreign currencies, increase productivity in the manufacturing of US exports, more effective use of monetary and fiscal policies to reduce inflation. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്? ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? How does a balance of payment comes? How does a balance of payment come? Balance of payment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? So you have learned 2 terms in your economic classes, like balance of trade. ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതന്നെ, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മീൻസ് എക്സ്പോർട്സ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ട്സ്. ഗുഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡില് BOT നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഇനി BOP or balance of payment എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it not only includes export importum തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്, but the difference is that it does not always include goods മാത്രമല്ല സർവീസസ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ടോട്ടൽ എല്ലാവിധതും. ഫോറിനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പേയ്മെന്റ് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ല എന്തൊക്കെ റിസീപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, നെറ്റ് റിസീപ്റ്റ്സ് ഫ്രോം ഫോറിൻ, അതിൽ നിന്ന്
നെറ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചു കളയുന്നു. സോ റിസീപ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് ഫുൾ പേയ്മെന്റ്സ്, അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് പെടാം, ഇമ്പോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, മറ്റു ഫോറിൻസിന് കൊടുക്കുന്ന എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, പിന്നെന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സർവീസസ്, എവറിത്തിങ് ആ റെസീപ്റ്റ്സ്, ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന റെസീപ്റ്റ്സ് ലെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്. സോ ദിസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓർ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇത് ക്യാൻ ബി സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ്. സർപ്ലസ് ഉണ്ടാകാം, ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകാം. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർപ്ലസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാവിങ്, നമുക്ക് എക്സ്പോർട്സ് കൂടുതലാണ്. ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്സ് കുറവും ഇമ്പോർട്ട്സ് കൂടുതലാണ്. സോ ബി ഒ പിയില് റെസീപ്റ്റ്സ് സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് കൂടുതലാണ്, പേയ്മെന്റ്സ് കുറവാണ്. ബി ഒ പി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ, റെസീപ്റ്റ്സ് കുറവാണ്. സോ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് കൂട്ടണം, പേയ്മെന്റ്സിനെ കുറയ്ക്കണം. ആ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ബാലൻസിൽ ഡെഫിസിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് അവർ പേയ്മെന്റ് ഓർ വി ഹാവ് ടു എൻഹാൻസ് അവർ റെസിപ്റ്റ്സ്. സോ അതിന് ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സോ നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ്സ് കൂട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അവർ കറൻസി ഇസ് ഹൈ, what will happen? Our currency becomes more valuable, right? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when we convert other to our currency, it will be more high. The increase in the value of US currency will raise the comparative price of US product. US currencyയുടെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ US productsന്റെ പ്രൈസ് കൂടും. This will reduce the volume of US exports and increase imports as the relative. ഇതിൽ ഏതാണ് ചെയ്യാത്തതെന്നല്ലേ? ഇപ്പോ ഇനി യു എസിന്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രൈസും കൂടും. യു എസ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ കൺട്രീസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദർ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് യു എസ് പ്രൊഡക്ട്. യു എസ് എക്സ്പോർട്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. കാരണം യു എസ് പ്രൊഡക്ട്സ് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയി, അപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ പറയണേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കില്ല. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട്സ് കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വീണ്ടും കൂടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട്സ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വീണ്ടും കൂടും, അല്ലാതെ കുറയില്ല. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് എയ്ഡ്, മറ്റ് നേഷൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്കണോമിക് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, യു എസ് ഗവൺമെന്റ് പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രീസിന് എക്കണോമിക് എയ്ഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവക സഹായങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സഹായങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ്സ് കുറയും. പേയ്മെന്റ്സ് കുറയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഡെഫിസിറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് യു എസ് എക്സ്പോർട്ട്. യു എസ് എക്സ്പോർട്സും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക. യു എസ് എക്സ്പോർട്സ് കൂട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൂടും, അതായത് സർപ്ലസ് ആകും. മോർ എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ അപ്രീഷിയേറ്റ് ആകും. മീൻസ് ദർ വിൽ ബി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പർ ആയിട്ട് മാറും. മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പർ ആയിട്ട് മാറി അവർ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടും. എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയുമ്പോൾ മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ദ മോർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വിൽ അണ്ടർടേക്ക്. ദർബൈ വി കുഡ് എൻഹാൻസ് അവർ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ സർപ്ലസ്. ആർ യു ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? So moving forward with the next question. A company has a foreign currency denominated trade payable due in 60 days. In order to eliminate the foreign currency exchange rate risk associated with the payable, the company could. These kinds of questions are very important to us, right? The question എന്താ പറയുന്നേ? Just a moment.
Yes. A company has a foreign currency denominated trade payable due in 60 days. In order to eliminate the foreign currency exchange rate risk associated with the payable, the company could. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പേയബിൾ ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ട്രേഡ് പേയബിൾ മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. അത് ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോറിൻ കറൻസിയിലാണ്. അതായത് 60 ഫോറിൻ കറൻസി മീൻസ് ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിലും ദർ ഇസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക്. സോ അതിന് 60 ഡേയ്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് കുഡ് ദ കമ്പനി ഡു? സെൽ ഫോറിൻ കറൻസി ഫോർവേഡ് ടുഡേ, wait 60 days and pay the invoice by purchasing foreign currency in the spot market at that time, borrow foreign currency today, convert it to domestic currency on the spot market, and invest the fund in a domestic bank deposit until the invoice payment date. Buy foreign currency forward today. Payable means we have to make payment. So നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്താ? ട്രേഡ് പേയബിൾ ആ ഫോറിൻ കറൻസി ഡിനോമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ? ആ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോറിൻ, ആ ഒരു ട്രേഡ് പേയ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടിയാലോ, കൂടുതൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട വന്നാലോ, നമ്മുടെ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഈക്വലന്റ് കറൻസിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പേ മോർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേയബിൾസ് കൂടും. അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് വിൽ വി ഡു? What will we do? Sir, can you give me an answer? What will we do? Hello, are you all listening to me? What would be the answer? Just give me an answer. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? Option A, B, C or D? Yes, the answer is buy foreign currency forward today. കാരണം നമ്മൾ ഫോറിൻ കറൻസി ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്താ? വി വിൽ ബി അഗ്രി, ഒരു അഗ്രിമെന്റിലോട്ട് നമ്മൾ വരും ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സർട്ടൻ പ്രൈസിൽ ഒരു സർട്ടൻ കമ്മോഡിറ്റി ലൈക്ക് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മളൊരു സർട്ടൻ പ്രൈസിൽ അഗ്രിഡ് അപ്പോൺ പ്രൈസിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തോളാം, അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റോളാം, മേടിച്ചോളാം എന്നുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോറിൻ കറൻസി ആണെങ്കിൽ വെൻ വി ബൈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് മേടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഫോറിൻ കറൻസി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ടിന് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ്, അതാണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ 60 ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് മേടിച്ചു വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 60 ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടേം ആകുമ്പോൾ വി കുഡ് ബൈ, ആ ഫോറിൻ കറൻസി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസിന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രേഡ് പേയബിൾ പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ വി വിൽ ബി സെക്യൂർഡ് ബൈ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക്. ആ ഒരു റിസ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും. ഫോറിൻ കറൻസി ഫോർവേഡ് സെൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മേടിക്കാൻ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളതല്ലോ. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അല്ല, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ. വി ഹാവ് ടു പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോറിൻ കറൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫോറിൻ കറൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബൈ ഫോറിൻ കറൻസി, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ്, വെയിറ്റ് 60 ഡേയ്സ് ആൻഡ് പേ ദ ഇൻവോയ്സ് ബൈ പർച്ചേസിംഗ് ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻ ദ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. 60 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫോറിൻ കറൻസി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് പേയബിൾ പേയ്മെന്റ് നടത്താം. ദർ ഇസ് എ റിസ്ക്, ബിക്കോസ് ഇനി ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കൂടിയാലോ, നമ്മുടെ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താലോ, അത്രയും കൂടുതൽ കറൻസി കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അവിടെ റിസ്ക് ഒന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബോറോ ഫോറിൻ കറൻസി ടുഡേ, ഇന്ന് ഫോറിൻ കറൻസി മേടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നു. നോ യൂസ്. ഫോറിൻ കറൻസി ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഫോറിൻ കറൻസി ആയിട്ട് തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ബട്ട് ഫോറിൻ കറൻസി മേടിച്ചിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസിയിലോട്ടായി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു അഗെയിൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ഫോറിൻ കറൻസി. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ there is a risk associated with that. So the answer is we will be buying foreign currency forward today, and when the time of settlement comes, we will be take delivery of this foreign currency contract, and we will be paying our trade payables at the end of 60 days. Clear ano? Is it clear? Is it clear? Okay. So just a moment, I'll be back.
Okay, coming back. Next question. Okay, in foreign currency markets, the phrase managed float refers to the managed float. Is I have discussed you. We'll be having fixed exchange rate system, pegged exchange rate system, managed float exchange rate system. Tendency for most currencies to depreciate in value. Fact that actual exchange rates are set by private business people in trading nations. Necessity of maintaining a highly liquid asset such as gold to conduct international trade. Discretionary buying and selling of currencies by central banks. So float means float. We are not restricting anything, right? Float. Really float, which means that demand and supply. Market forces will be determining. Floating exchange rate means floating exchange rate system is a system in which the exchange rate is determined by the market forces. Market force. Okay, Varsha is saying me option B. Okay, let's check. And not just float, consider the prior word managed float. Managed means there is a management. Oru edabedal undu, interference avade undu. So Raima and Kirti is giving me option D. Good, right option, right answer. Congratulations. And discretionary buying and selling of currencies by central banks. So central banks will be buying and selling currencies. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? In order to moderate, in order to stabilize the currency exchange rate. മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് കാരണം ഒരു ലിമിറ്റ് കടന്നിട്ടും ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇടപെടണം. ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറൻസി മാക്സിമം ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ആയി പോകും. അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കില്ല. മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അൺസർട്ടൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ മാനേജ്മെന്റ്. അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വേണം, ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് വേണം. സോ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനപ്പുറം പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം താഴ്ന്നു പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇടപെടും. എന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടത്തിയിട്ട് കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തും. അതിനെയാണ് മാനേജഡ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. Fact that actual exchange rates are set by private business people in trading nations. ട്രേഡിംഗ് നേഷനിലത്തെ പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി പെഗ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ കറൻസീസ് ഒന്ന് പെഗ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. പെഗ്ഡ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. അതാണിത്. ടെൻഡൻസി ഫോർ മോസ്റ്റ് കറൻസീസ് ടു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ഇൻ വാല്യൂ. അത് ഒരു ഫ്ലോട്ട് അല്ലല്ലോ. ടെൻഡൻസീസ് ഫോർ മോസ്റ്റ് കറൻസീസ് ടു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ഇൻ വാല്യൂ മീൻസ് അതൊരു ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയസ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദെയർ കറൻസീസ്. നെസസിറ്റി ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹൈലി ലിക്വിഡ് അസറ്റ് സച്ച് ആസ് ഗോൾഡ് ടു കണ്ടക്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡ് പോലുള്ള ഹൈലി ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ റിസർവ് പോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം. അതിനാണ് മാനേജർ ഫ്ലോട്ട്. കാരണം ഗോൾഡ് ഒന്നും അല്ല സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ട്രേഡ് നടത്തുക. ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിൻ കറൻസി തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസീസ് തന്നെയായിരിക്കും ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലാതെ ഗോൾഡിലായിരിക്കില്ല. സോ നമ്മുടെ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ റിസർവ് വെച്ചാൽ മതി, നോട്ട് ഗോൾഡ്. സോ യൂഷ്വസ് ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ മുമ്പായിരുന്നു. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി അത് കറൻസി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ ദി ആൻസർ, ദി ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ managed float refers to discretionary buying and selling of currencies by central banks in order to stabilize the exchange rate. Right? Clear? Next. Yes. Question. Suppose that Swiss wristwatches priced in Swiss francs become very popular among US consumers, while at the same time Britain experiences relatively higher inflation than the United States. Assuming that all other economic parameters remain constant, which one of the following statements is most accurate? Suppose that Swiss wristwatches, Swiss francs, of course, Swiss wristwatches, Swiss francs ആയിരിക്കും പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അത് US വളരെ പോപ്പുലർ ആയി, which means that there is more demand for Swiss wristwatches, Swiss products. US കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്.
while at the same time അപ്പൊ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ബ്രിട്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റ് എക്കണോമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ്? സോ സ്വിസ് വാച്ചസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ്, ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടന് യു എസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ബ്രിട്ടൻസ് കറൻസി വിൽ ബി ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് റിലേറ്റീവ് ടു US dollar ബിക്കോസ് ബ്രിട്ടൻ ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ദാൻ US. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. So Britain's currency will depreciate compared to US dollars. Next. Option A, the US dollar will depreciate relative to both Swiss franc and British pound. Okay, ഇനി സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. സ്വിസ് പ്രൊഡക്ട്സ് US-ല് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുക? പ്രൈസ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ? സ്വിസ് വാച്ചസ് നമ്മുടെ US കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്സ് വിൽ ബി ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്. സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും, ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം US-ൽ അതിന് എന്താ പറയാ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. US കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ്, let's check the options. The US dollar will depreciate relative to both Swiss franc and British pound. ഒന്ന് depreciate ചെയ്യുന്നു. The US dollar will appreciate relative to both Swiss franc and British pound. Option C, the US dollar will appreciate relative to Swiss franc and depreciate relative to British pound. Option D, the US dollar will depreciate relative to Swiss franc and appreciate relative to British product. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? So what could be the option? That could be option. Any guesses? Yeah, Raima is going for option C. Yes, what is the right answer? Yes, what is the right answer? Vishnu Priya is going for option A. Actually, the answer is okay. The US dollar will depreciate relative to Swiss franc. കാരണം US-ൽ Swiss francs, Swiss wrist watches എന്താ പറയാ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആളുകൾ കൂടുതൽ മേടിക്കും. സോ ദേ വിൽ ബി സ്പെൻഡിങ് മോർ US dollar. കൂടുതൽ US dollar അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. US dollar കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? US dollar supply will increase and US dollar will depreciate. Next, British pound. Britain is experiencing relatively higher inflation than US States. United States-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എവിടെയുണ്ട്? ബ്രിട്ടനിലുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് ഹയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. അതുകൊണ്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ബ്രിട്ടനിലത്തെ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ US കറൻസി വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ്. So US dollar will depreciate relative to Swiss franc and appreciate relative to British pound. Inflation is causing US dollar to appreciate against British pound and more supply of US dollar because Swiss francs അല്ലെങ്കിൽ Swiss watches കൂടുതൽ US-ൽ പോപ്പുലർ ആണ്. So consumers are demanding more Swiss watches. So കൂടുതൽ US ഡോളർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവര് റിസ്റ്റ് വാച്ചസ് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ US ഡോളർ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സപ്ലൈ ഓഫ് US ഡോളർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. അതുകൊണ്ട് US ഡോളറിന്റെ സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ US ഡോളറിന്റെ പ്രൈസ് കുറയും, വാല്യൂ കുറയും, കറൻസി വിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. The increased demand in the US for Swiss wrist watches will create an increased demand for Swiss francs purchased with the US dollars on foreign exchange market, right? Swiss francs in the demand കൂടും. The result of the increased demand will be that Swiss franc will appreciate relative to US dollar. It's against opposite ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ Swiss franc ന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും, US ന്റെ സപ്ലൈ കൂടും.
ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ Swiss francs will appreciate. At the same time, the increased supply of US dollar in foreign exchange market will cause the US dollar to depreciate relative to the Swiss franc. Next, US dollars will be able to buy fewer goods and services from Britain due to inflation in Britain that is greater than inflation in the US. That will cause demand in the US for British goods and services to decrease. The decrease in demand for British goods and services will cause demand for British pounds purchased by US dollars to decrease. The decrease in demand for the British pound will cause the British pound to depreciate relative to the US dollar. At the same time, the US dollar will appreciate relative to the British pound. Right. So can we move forward to the next question? Okay, next question. The dominant reason countries devalue their currencies is to. The dominant reason countries devalue their currencies is to improve the balance of payments, discourage exports without having to impose controls, curb inflation by increasing imports, slow what is regarded as too rapid an accumulation of international reserves. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കറൻസീസ് devalue മീൻസ് അതൊരു പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്രീസിയേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് വഴി അത് ആകുന്നതാണ്. ഡിവാല്യൂ മീൻസ് someone is interfering and reducing the value. ഡിവാല്യൂ ഇസ് ഡൺ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺട്രീസ് അവരുടെ കറൻസീസിനെ ഡിവാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? We have already discussed one such question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കറൻസീസ് ഡിവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കറൻസി കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആകും, കുറച്ചുകൂടെ അഫോർഡബിൾ ആകും. അഫോർഡബിൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഡിമാൻഡിങ് മോർ പ്രൊഡക്ട്സ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടിങ് മോർ, സോ വി ഹാവ് മോർ എക്സ്പോർട്സ്, thereby we could improve the balance of payments. Kirti, very good. And Vishnu Priya too. Option is sorry. Kirti, very good. Discourage exports without having to impose controls. Exports കുറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it creates a negative effect, right? Balance of payment deficit ആകും, so it is not right. Curb inflation by increasing imports. Imports കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. It's not possible, right? Slow what is regarded as too rapid an accumulation of international reserves. അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിസർവ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ. ഇന്റർനാഷണൽ റിസർവ് മാക്സിമം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ആണ്, റൈറ്റ്? അത് കുറയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് റീസൺ. So the answer is option A, improve the balance of payments. Which one of the following is least likely to be a reason why US multinational corporations utilize their foreign exchange market? US multinational corporations അവരുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതില് ലീസ്റ്റ് ലൈക്ലി റീസൺ ഒരു റീസൺ അല്ലാത്തത്. Which one is not a reason? Least likely reason. To counter some of the risk of dividend payments from foreign subsidiaries to the US parent, to offset accounts payable transaction exposure to foreign firms, to improve the return on investments of a foreign subsidiary, to hedge the currency risk of accounts receivable transactions in a foreign currencies. ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു റീസൺ അല്ലാത്തത്? ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So always related to foreign currencies. The answer is option C, because to counter some of the currency risk, foreign subsidiaries in the US parents lote kittunna dividends undallo, aa dividends umayittu related ചെയ്തിട്ടുള്ള currency risk. If it is a cash dividend, അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കറൻസീസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കറൻസി റിസ്കിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will be interfering, we will be utilizing the foreign exchange market.
To offset accounts payable transaction exposure to foreign firms. Transaction exposure ഉണ്ടാകും ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ടു ഫോറിൻ കറൻസീസിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും US foreign exchange market interfere ചെയ്യും. To improve the return on investments of a foreign subsidiary, it's not the right answer. കാരണം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ത്രൂ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എഫിഷ്യൻസിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ റിട്ടേൺ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. നോട്ട് ത്രൂ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്. റിട്ടേൺ ഒരു കറൻസിയിലല്ലല്ലോ, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു റേറ്റിലല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, country R's currency would tend to depreciate relative to country T's currency when country R and country T, two countries, അവിടെ രണ്ടുപേരുടെ കറൻസി country R's currency tend to depreciate. കൺട്രി ടീനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൺട്രി ആറിന്റെ കറൻസി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എപ്പോൾ. കൺട്രി ആർ സ്വിച്ചസ് ടു മോർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് മോണിറ്ററി പോളിസി, കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി പോളിസിയിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ. Country R has real interest rate that are lower than real interest rates in country T. Country R ന് കുറച്ചും കൂടി റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് country R is lower than country T. Country T has rapid rate of growth in income that causes imports to lag behind export. Growth in income ഉണ്ട്, അതുവഴി ഇമ്പോർട്സ് ലാഗ് ചെയ്യും, ഇമ്പോർട്സ് കുറയുന്നു. Country R has a rate of inflation that is lower than rate of inflation in country T. Country T ല് rate of inflation കുറവാണ് country T നെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. If country R has rate of inflation lower than country T, definitely R will be having, R's currency will appreciate relative to country T. കാരണം ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കുറവുള്ള രാജ്യത്തെ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. Country T has a rapid rate of growth in income that causes imports to lag behind exports. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിമാൻഡിങ് മോർ ഗുഡ്സ്. സോ ഇമ്പോർട്സ് അവിടെ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നവ. ഇമ്പോർട്സ് കൂടുമ്പോൾ what will happen? When we are importing more, നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. When we are spending more, what will happen? Our supply of currency will increase, supply value കുറയും. Okay, next. Country R has a real interest rate that are lower than real interest rate in country T. Country R switches to more restrictive monetary policy. Real interest rate means it's related to inflation rate, right? So which one would be the right answer? Is this? Oh, yo. Thing. If interest rate കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? There will be depreciation because interest rate കൂടുന്നതെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ when we invest in that particular country, particular nation, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടും അല്ലേ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ചീപ്പ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Real interest rate കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that country's currency will appreciate because they are having higher interest rate, which means that when we invest in those countries we could earn more income. So interest rate കുറവുള്ള രാജ്യത്തെ കറൻസി എന്തായിരിക്കും, ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. We have learned that relative interest rate, if relative interest rates are higher, currency will appreciate. If it is lower, currency will depreciate. Clear? I'm not getting responses from your part. Is it clear? Okay. So next question. A US company has an accounts receivable from a Swiss company for 100,000 Swiss francs due in 3 months.
US കമ്പനിക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട് സ്വിസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇൻ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്സ്. സോ an accounts receivable denominated in foreign currency, there is transaction exposure risk ഉണ്ട്. At the time of contract, exchange rate was 1. ഒരു Swiss franc is equal to 1 USD. The US company wishes to manage its foreign exchange exposure and therefore risk exposure manage ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. And what is that? Accounts receivable. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി റിസീവിങ്, നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ റിസ്ക് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 100,000 സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100,000 US$ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കിട്ടും അല്ലെ? കാരണം 1 സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 US$. നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്താ? ചിലപ്പോൾ ഈ 100,000 US$-നെക്കാട്ടിയും കുറവ് കിട്ടാൻ, അതായത് നമ്മുടെ US$ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആയി പോകും. ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ വി കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ വി ഡു? നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ വി ഡു? വാട്ട് വിൽ വി ഡു? വി വിൽ ബി സെല്ലിംഗ് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ വിറ്റ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ഫ്യൂച്ചർ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ വി ഹാവിങ്? റൈറ്റ്, നമുക്ക് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്സ് കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു നിശ്ചിത റേറ്റിൽ ഭാവിയിൽ വിൽക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾക്ക് കുറവായിരിക്കും സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക്. 100,000-ന് പകരം നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ റേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സെൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മേടിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ്, നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യമൊന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ആവശ്യമില്ല. ബൈ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ഫ്യൂച്ചർ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആണ്. വി ഹാവ് ടു റിസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റിസീവ്, റൈറ്റ്? സെൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പേ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിളുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ്. വി വിൽ ബി ബൈയിങ് ഫോർവേഡ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട്. ബൈ എ കറൻസി സ്വാപ്പ്. കറൻസി സ്വാപ്പ് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കറൻസീസിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് അവിടെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്വാപ്പ് വഴിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സ്വാപ്പ് മീൻസ് വി വിൽ ബി എക്സ്ചേഞ്ചിങ് അവർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, റൈറ്റ്? നോ. So the answer is selling Swiss franc futures. Clear? Is it clear? Okay. Next question. The value of the US$ in relation to other foreign currencies is. മറ്റു ഫോറിൻ കറൻസീസിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ US$ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Set along with the value of other currencies held by the International Monetary Fund. Determined by the forces of supply and demand on the foreign exchange market. Determined directly by the price of gold because the value of the US$ is tied to the price of gold. Option D is set by the US government in consultation with other foreign government. Okay, Kirti is giving me option B. Right answer. Because US$ rate അതിന് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും. So market demand and supply, market forces like demand and supply will be determining the exchange rates. US$ exchange rate മറ്റ് ഫോറിൻ കറൻസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് it will be determined using the market forces, not by IMF. IMF അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഗോൾഡുമായിട്ട് ടൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഗോൾഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സും അല്ല. US ഗവൺമെന്റ് മറ്റു ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് US ഗവൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു? ഒബ്വിയസ്ലി നോട്ട്. നമുക്ക് യുഎസിന്റെ കാര്യം തന്നെ അറിയാം. ആക്ച്വലി മൊണോപോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളതാണ്. സോ മറ്റു ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കേ വേണ്ട, ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഗുഡ്. So we have completed discussing our
questions from the international finance. I hope it is very കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് സെഷൻ. ആൻഡ് വെൻ യു ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എവറി ഓപ്ഷൻ, എല്ലാ ഓപ്ഷനും നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം. എല്ലാ ഓപ്ഷനും നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വൺ, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ പ്ലീസ് റീഡ് ഔട്ട് എവറി ഓപ്ഷൻ. യു കുഡ് എക്സ്പെക്ട്, ഇവിടെ കണ്ടില്ല, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫിഗറോ ഒരു വേർഡോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരുന്നു. So we have to read every sentence, we have to understand every sentence and answer based on that. So are you clear? അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Do you have any doubts? Any question doubt ഉണ്ടോ? Okay, so and the good news, we have completed our corporate finance session. Corporate finance session നമ്മൾ complete ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And നമ്മുടെ section B complete ചെയ്തു. And it's been from June last to August till almost 2 months നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ almost 2 months എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു corporate finance complete ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So we have completed our corporate finance session. I hope ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോംസ്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വി വിൽ ബി വേറൊരു സെഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്കൊരു സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കാവുന്നതാണ്. റിവിഷൻ സെഷൻ പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ. ആൻഡ് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞതൊക്കെ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ? Okay, and thanks to you people because you are very supportive. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അറ്റൻഡിങ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. ആൻഡ് കീപ് ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോവുക, കീപ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ഓൺ. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നന്നായി പഠിക്കുക. Practice maximum questions. If you are planning to take the exams in the next window, please do it confident ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. All the best wishes and thank you all. So can we wind up our session? Wind up ചെയ്യല്ലേ? Okay. So thank you guys, once again good afternoon and all the best wishes. Thank you all.